వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పెషల్ డిస్కషన్. మరి మనతో పాటు పంపన సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు. వీరు అడ్వకేట్. మరి భారత రాజ్యాంగంలోని 229 ఆర్టికల్లో గల మరి సెక్షన్లు ఏమైనా వివరిస్తున్నాయి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క సెక్షన్ల ప్రకారం మరి ఆ యొక్క ప్రజలు ఏ విధంగా మసులుకోవాలి, మరి న్యాయస్థానాలు ఎలా ఉండాలి అన్న అంశం మీద ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. ఎస్ సత్యనారాయణ గారు, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ద షో సార్. నమస్తే అండి. రైట్ సార్, మరి రాజ్యాంగంలోని 229 ఆర్టికల్ గురించి వివరించే ప్రయత్నం చేయండి. నమస్తే ఫర్ ది మేనేజ్మెంట్. థ్యాంక్ యూ. సో నౌ ఐ స్టార్ట్. Constitution is to be understood in a manner which would enable the citizens to enjoy the rights guaranteed by it in the fullest measure, subject to permissible restrictions. So that is the heart of the Constitution, sir. Likewise, freedom of press guaranteed in Article 19(1)(a). Then rule of law. See, rule of law contains absence of arbitrary powers, protection of individuals by judge-made law, and equality before law. Then independence of the judiciary. Independence of the judiciary is the basic feature of the Constitution. It is a social concept of independence, freedom from many pressures, prejudices, fearlessness from economic and political power centers. Okay. Then now come to the Article 229 of the Constitution of India. Okay. Reads with the expenses of the High Court. May I audible? Yes sir, clear. Yes. Now the point here is Article 229 empowering the Chief Justice of India to exercise unfettered powers. So in this Article 229, three subsections are there. Yeah. One, rules to be observed, power of CJ, amendment validity. Yes sir. So Chief Justice has unfettered powers on appointment of employees of High Court. It is the sole power of the Chief Justice to appoint a person on any post in the High Court as per requirement. So it is the autonomy of the Chief Justice of the High Court. So the Chief Justice has the discretionary powers to relax rules even in a case of an individual keeping in view the spirit and the ambit of the Article 229 of the Constitution of India in the administrative matters of the High Court. Then Article 229 appointments. So subject to provisions of any law made by the legislature of the state, the conditions of services of officers and servants of the High Court shall be as such may be prescribed by the rules by the Chief Justice of Honorable High Court. Okay. So here there is one simple restriction, provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave, pension, require the approval of the Governor of Andhra Pradesh. Governor of the state. Okay. So Section 3, Subsection 3 of Article 229, administrative expenses of High Court, including all salaries, allowances, pension payable to or in respect of the officers and servants of the court, shall be charged upon the consolidated fund of the state, and any fees or other monies taken by the court shall form
part of the consolidated fund. So this is the heart of the Article 229 Okay. so far as exercising the powers of Honorable Chief Justice of High Court. But here one argument is that Yes. when Chief Justice of High Courts requires to address the governor of the state, it would amount to compromise the independence of judiciary. Okay. That is the comment on this. However, see, the present status is that so far as the salaries, allowances, leave, pension, all are on the approval of governor of the respective state. So this is the spirit of Article 229. ఓకే. Okay. రైట్ సార్. ఇప్పుడు మరి అదేవిధంగా ఉద్యోగులు కానీ అధికారులు కానీ సంబంధించిన విషయంలో ఉన్నత న్యాయస్థానం తనను రాష్ట్రంగా పరిగణిస్తుంది అన్న కోణంలో మనం మరి తనను రాష్ట్రంగా పరిగణించడం అంటే ఒకసారి విశ్లేషించండి సార్. ఎస్, అన్ఫెటర్డ్ పవర్స్ అంటే రాష్ట్రమే కదండి. రైట్. అంటే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం అధికారాలు ఉన్నాయి. ఎస్, అంటే దీని ప్రకారం మరి అపాయింట్మెంట్స్ లోను స్టాఫ్ లోను వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవటంలోను వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవటంలోను రూల్స్ తనకు తానుగా అమెండ్ చేసుకోవటం సూటబుల్ టు ది పర్సన్ హోల్డింగ్ ది పోస్ట్, ఆ అధికారాలన్నీ ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్. జుడిషియరీకి ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఉందండి. రైట్. మరి దాని ప్రకారం ఎందుకని పాటించలేకపోతుంది అంటారు జుడిషియరీ ఇండివిజువాలిటీ? పాటిస్తాం జరుగుతుంది కదండి. హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ సీజే గారు కానీ సీజే గారు ఆథరైజ్ చేసినటువంటి ఒక రిజిస్ట్రార్ కానీ ఆయన ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు డెలిగేటెడ్ పవర్స్. ఓకే. ఆర్టికల్ 229 ప్రకారంగా. రైట్ సార్. మరి పాటించిన తర్వాత దాన్ని సమీక్షించాలి కదా, మరి సమీక్షించే విషయం ఏంటంటారు? సమీక్ష అంటే డిస్ప్యూట్ ఎరైజ్ అయితే సమీక్ష ఉందండి. ఓకే. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి 229(1)(2) ప్రకారంగా ఎక్కడా కూడా డిస్ప్యూట్ ఈ రోజు వరకు రాలేదు. ఒకే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే సాలరీస్, పెన్షన్, లీవ్ సాలరీ ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికి ఒక కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ క్రియేట్ చేశారు. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ఓటింగ్, సో డ్రా చేసుకోవచ్చు. అది బై ఇంటిమేటింగ్ ది గవర్నర్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్టివ్ స్టేట్. ఎక్కడా కూడా ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఆయన పవర్స్. ఓకే. జుడిషియరీ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఎనీబడి. అంచేతే ఫియర్లెస్నెస్ ఆన్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ పవర్ సెంటర్స్ అని అంటున్నాం కదా. ఓకే. ఓకే. దెన్ చీఫ్ జస్టిస్ అల్టిమేట్ అథారిటీ అండి ఆయన. అన్ఫెటర్డ్ పవర్స్ సో ఫార్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్ స్టాఫ్ ఎక్సెట్రా ఇస్ కన్సర్న్. రైట్ సార్. అంటే కొన్ని విషయాలలో మరి ఆ యొక్క సలహాలు తీసుకునే క్రమంలో కానీ ఒకవేళ యాక్షన్ తీసుకునే టైంలో కానీ మరి మీరు చెబుతున్నట్లుగా మరి సిజేలు ఒకవేళ రాష్ట్రాలను ఆ యొక్క రాష్ట్ర అధికారులను రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సీఎంలను ఏమన్నా ఒకవేళ అడిగే అవకాశం ఉందంటారా? లేదు, అవసరం లేదండి. ఓకే. అవసరం లేదండి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవసరం లేదు. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి తీసుకోవటమే పేమెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఆ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ అవైలబుల్ గా ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అది దట్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ఓటింగ్. ఈ రోజున కొన్ని ల్యాక్స్ కావాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసు అని అంటే వెంటనే ఇస్తారండి. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఆ ఫండ్ మెయింటైన్ చేసేది గవర్నమెంట్ కనుక గవర్నర్ కి తెలియజేస్తారు అంతే. గవర్నర్ అంటే చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే గవర్నర్ కదండి. ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ గవర్నర్ గవర్నెన్స్ జరుగుతుంది కదా. రైట్ సార్. మీరు ఆర్టికల్ నెంబర్ 15(4) కానీ 16(4) కానీ మరి అదేవిధంగా ఆర్టికల్ 16లో 4 కానీ అంటే మొత్తానికి 15, 16లోని 4 సెక్షన్లు ఏం చెప్తున్నాయి సార్ ఆర్టికల్స్లో? సో మొట్టమొదట మనం ఏంటంటే ఆర్టికల్ 15 తీసుకున్నట్టయితే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండి. ఓకే. సో డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది. ఇది ఎంత డిస్క్రిమినేషన్ అంటే decades of disadvantage and social hardship, distinct discrimination ఉన్న ఒక క్లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ ఉంది.
వాళ్ళ కోసమని ఆర్టికల్ 15 రావటం జరిగిందండి. ఓకే. సో ఆర్టికల్ 15(1) and 2, these articles make there will not be any restriction whatsoever to any person to access and make use of the public facilities, amenities created by state funds. సో ఆర్టికల్ 15(3) ఒకటి ఉందండి, అది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి. అది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ది ఇంట్రెస్ట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ స్పెసిఫిక్ గా. దెన్ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆర్టికల్ 15(4). 15(4) అనేది ఒక పాజిటివ్ లెజిస్లేషన్ అండి, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, బెనిఫిషియల్ డిస్క్రిమినేషన్, పాజిటివ్ అండ్ బెనిఫిషియల్ డిస్క్రిమినేషన్. అది ఏంటంటే ఆర్టికల్ 15(4) to create a special arrangement for promoting the interest and welfare of the socially and educationally class of society. So socially educationally class of society అంటే caste based. ఓకే. సో వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే డికేడ్స్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్, సోషల్ హార్డ్షిప్ సఫర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళని లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్, దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 15(4). రైట్ సార్, మరి క్లాసిఫికేషన్ చేసి దాన్ని ఎందుకు పాటించట్లేదు అంటారు? ఒకవేళ పాటిస్తున్న క్రమం మీకు ఏమైనా కనిపించిందా సార్? క్లాసిఫికేషన్ అంటే అండి, యాక్చువల్గా సార్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ గ్రూప్, సోషల్ హార్డ్షిప్ నుంచి సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఓకే. చేసి అది సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అని ఒకట ఎన్లిస్ట్ చేస్తారు ఆ క్యాస్ట్లన్నీ. దట్ ఈస్ ఎన్లిస్టెడ్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 16(4). If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.